आमर चारिपाखरे अनेक प्रकार पदार्थ देखूँ। एही पदार्थ गुड़िक दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे। जेपरिकी गोटे है प्राकृतिक पदार्थ जहाँ प्रकृति तैयारी और अन्यटी है मनुष्यकृत पदार्थ जहाँ मनीष तैयारी करिछि। जल, वायु, खनिज पदार्थ, माटी ये सब प्राकृतिक पदार्थ अटे। सेहीपरि औषध, खाद्य, पानीय, प्लास्टिक वस्तु, कागज ये सबू जानवाहन इत्यादि मनीष तैयारी करिछि। तेणु यहाकू मनुष्यकृत पदार्थ कहा जाए। पदार्थर विभिन्न अवस्था। प्रत्येक पदार्थर तीनटी अवस्था अछि, कठिन, तरल और गैसीय अवस्था। यार एक सुंदर उदाहरण है जल। बरफ कठिन अवस्था रे थाए, जहाँ तरल गले जल हुए, जहाँ पदार्थर तरल अवस्था। एही तरल जल को गरम कले ताहा बाष्प परि परिणत हुए, जहाँ को जलर गैसीय अवस्था कहा जाए। सेहीपरि बाष्प ठंडा हेले जल रे परिणत हुए और जल मध्य अत्यधिक ठंडा हेले बरफ रे परिणत हुए। एही परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन अटे। आमे द्वितीय अध्याय पढ़िबा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन विषय रे। एबे जानिबा पदार्थर धर्म। कठिन अवस्था रे पदार्थर निजर आकार थाए, आयतन थाए और वस्तुत्व मध्य थाए। यहाकू जो जगार रखिले बा जो जगार रखिले यहाँ किछि स्थान मध्य अधिकार करे। जेपरिकी आमर बरफ खंड इटा होगला, पत्थर होगला, प्लास्टिक चौकी होगला, ये सब कठिन अवस्थार धर्म। सेहीपरि तरल अवस्था पदार्थर निजर आयतन थाए, वस्तुत्व थाए, किंतु आकार न थाए बा तार आकृति न थाए। तरल अवस्था पदार्थर आकृति जो पात्र रे रखा जाए ताहा सही पात्र उपरे निर्भर करे। अर्थात ग्लास रे रखिले ग्लास परि देखा जिवो, गिना रे रखिले गिना परि आकार नेब। तरल पदार्थ जो पात्र रे रखा जाए सही आकृति ही प्राप्त करिथाए। सेहीपरि गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था पदार्थर कौनसी आकृति और आयतन न थाए, मात्र ताहार ओजन बा वस्तुत्व थाए। गैसीय पदार्थ गुड़ी को सर्वदा बंद थिबा पात्र बा आबद्ध पात्र रे रखा जाए। गैसीय पदार्थ को जो आबद्ध पात्र रे रखा जाए ताहा सही पात्र मध्यरे संपूर्ण रूपे व्यापी करी रही थाए। उदाहरण स्वरूप बेलून रे थिबा गैस। पदार्थर तीन साधारण अवस्थार अंतरूपांतरण बा इंग्राजी रे इंटर कन्वर्सन कहती। एटा पुणी कौन देख, ताप प्रयोग कले कठिन पदार्थ तरल पदार्थ रे परिणत हुए। तरल पदार्थ को उत्तप्त कले बा तार तापमात्रा बढ़ाइले यह गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए। सेहीपरि गैसीय पदार्थ को ठंडा कले ताहा तरल अवस्था को आसे और तरल पदार्थ को आहुरी ठंडा कले ताहा कठिन अवस्था को फेरी आसे। पदार्थर एही तीनोटी अवस्थार गोटिए रूपरू अन्य रूप को परिवर्तन होतिबा को अंतरूपांतरण कहा जाए। एठी केतोटी जिनिस मन रखिबो ना गलनांक काहाको कहा जाए। जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताहाको जलर गलनांक कहा जाए बा इंग्राजी रे मेल्टिंग पॉइंट कहंती। आउ एही प्रक्रिया को गलन बा मेल्टिंग कहा जाए। सेहीपरि आ गोटे टर्म बा आ गोटे शब्द अछि हिमांक। जो तापमात्रा रे जल को शीतलीकरण करी बरफ रे परिणत करा जाए सही तापमात्रा को जलर हिमांक बा इंग्राजी रे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाए। यही प्रक्रिया को
ହିମାୟିତ ବା ଘନୀଭୂତ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଫୁଟି ବାମ୍ଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବା ଇଂରାଜୀରେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଫୁଟନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ। ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବା ଜଳର ସ୍ଫୁଟନ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଅଟେ। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ବାୟୀ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସି ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ବାୟୀ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି କଠିନରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେବା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ସିଧାସଳଖ ତରଳ ନ ହୋଇ କଠିନ ହେବା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପଦାର୍ଥର ଗଠନ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଦାର୍ଥର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ସଜାସଜି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାମାନେ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଥାଏ ବା ମୋଟେ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କଣିକା ପରସ୍ପରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଓ ଆକୃତି ସ୍ଥିର ଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଅଂଶ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରିକି ହାତୁଡ଼ିରେ ଛେଚି ବା ପଥରରେ ଛେଚି କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପରିମାଣର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଧାରକ ପାତ୍ର ବା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକୃତି ନେଇଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଅଂଶକୁ ଗଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତା ଥାଏ, ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଅତି କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପଦାର୍ଥର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଓ ସଂଯୁତି ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ତମ୍ବା ତାର, ସୁନା ଏସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, କାରଣ ସୁନା କଣିକାରେ ତିଆରି, ତମ୍ବା
ତମ୍ବା କଣିକାରେ ତିଆରି। ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ। ଏଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ବା ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କୋଇଲା ଏକ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସରଳତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ଫରସ୍, ଗନ୍ଧକ, ଆୟୋଡିନ୍, ସୁନା, ରୂପା, ଆଲୁମିନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ମୌଳିକ। ସେହିପରି ପାରଦ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍ ତରଳ ମୌଳିକ ଓ ଉଦଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ହିଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ମୌଳିକ ଅଟେ। ମୌଳିକ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ହେଲା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ। ଧାତୁ ଧାତୁ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁର ଉଦାହରଣ। ଧାତୁରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁ। ସେହିପରି ଅଧାତୁ ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ଉଦଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ହିଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଧାତୁର ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ରୋମିନ୍ એકમાત્ર ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟେ। ଉପଧାତୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବୋରୋନ୍, ସିଲିକନ୍, ଆର୍ସେନିକ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଉପଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୌଗିକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? 2 ବା ଅଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଏହାର ମୂଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜଳ। ଜଳ ଉଭୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଉଦଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉଦଜାନ ନିଜେ ଜଳେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୌଗିକ ଜଳ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳର ଗୁଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦଜାନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଟେ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଓ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ବା ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ରଣ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ମିଶ୍ରଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଅନୁପାତରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିସ୍ରବଣ, ଆସ୍ରବଣ, ଅବକ୍ଷେପଣ, ଉଦ୍ବାହନ, ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ଏହିପରି ଆମେ ମିଶ୍ରଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ। ପରମାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ମୌଳିକର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ସବୁ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ।
केतेक मौलिक अछंती जो मानकर एकाधिक प्रकार परमाणु थाए सही भली परमाणु को आइसोटोप वा समस्थानिक कहते। मूल मौलिक रो गुण ताहार समस्थानिक परमाणु रे परिलक्षित होता है। यार गोटे उदाहरण देवा कार्बन 12 और कार्बन 14 बा C12 C14 जहाँ कहते। अणु क्या कहवा यौगिक पदार्थ रे अनेक गुड़े क्षुद्र क्षुद्र कणिका मिसी सृष्टि होइछि। एही यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को अणु कहुए। यौगिकर गुण यार अणु रे मध्य परिलक्षित हुए। कठिन मौलिक गुड़िकर अणु गोटे लेखाएं परमाणु रे गठित। जेपरकि आमे लुहा जहाँ लुहार परमाणु रे गठित, तंबा तंबार परमाणु रे गठित। किंतु गैसीय मौलिक अणु रे दुईटी लेखाएं परमाणु थाए। जेपरी उद्जान बा जहाँ को इंग्राजी रे हाइड्रोजन कहती ताकू लिखला बेले H2 लिखा जाए। अम्लजान को सही परी O2 लिखा जाए। जबक्षार जान को N2 लिखा जाए। अर्थात दुई दुईटी थाए एठारे परमाणु। यही H2 O2 N2 ये सब कौन ये सब हेले मौलिकर प्रतीक बा यहाँ को इंग्राजी रे सिंबल कहा जाए। कौन सी एलिमेंट रो सिंबल को ताको दर्शा जाए H2 N2 O2 एपरि भाव रे दर्शा जाए। मौलिकर संपूर्ण नाम परिवर्ते व्यवहार करा जाउथिबा सांकेतिक क्षुद्र नाम को मौलिकर प्रतीक बा सिंबल कहा जाए। प्रतीक रे सही मौलिकर प्रथम अक्षरटी बा प्रथम दुईटी अक्षर एठारे व्यवहार होता है। मौलिक अक्षर लाटिन बा ग्रीक नाम को इंग्राजी अक्षर द्वारा प्रकाश करा जाए। केतेक मौलिकर अणु यार परमाणु ठारू भिन्न। जेपरिक उद्जान मौलिकर अणु रे दुईटी परमाणु थाए। तेणु उद्जान अणु को भिन्न एक उपाय रे दर्शा जाए। ताहाकू आणविक संकेत कहा जाए। उद्जान रो आणविक संकेत H2, अम्लजान रो आणविक संकेत O2, जबक्षारजान रो आणविक संकेत N2 इत्यादि। तो यही श्रेणी रो तुमको मौलिकर नाम और तार प्रतीक सबू मन रखा पड़ो। सेहीपरि यौगिक पदार्थर आणविक संकेत कौन? दुई बा अधिक मौलिक पदार्थ एक निर्दिष्ट अनुपात रे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संयुक्त होई से मैंने जो नूतन पदार्थ सृष्टि करते आमे ताकू यौगिक पदार्थ बोली कहू। यौगिक पदार्थर गुण यार मूल मौलिक पदार्थर गुण ठारू भिन्न अटे। यौगिक पदार्थर यही क्षुद्रतम कणिका को अणु कहा जाए। यही यौगिक पदार्थर समस्त गुण यही अणु मानकर देखा मिले। जेपरी आमे आगरू गोटे उदाहरण देइछु से उदाहरणटी आउ थे कहीदे। दुईटी उद्जान परमाणु गोटे अम्लजान परमाणु सह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अणु सृष्टि करते। एठारे जल अणुर आणविक संरचना व आणविक संकेत H2O, दुईटी उद्जान H2 गोटे अम्लजान O यह मिसी H2O सृष्टि करती। यह थिला तुमर प्रथम पाठ। आशा करुछि भिडियोटी भल लागिथिबो। धन्यवाद।